वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचार लड़ी साडी जो सूरज प्रकाश ग्रंथ उपर चल रही है उसनों अगे तोरदे होया अज असी इस किताबचे विचों इस ग्रंथ विचों एक ऐसी घटना लैनी है जिसनों पढ़ सुन के सानू समझ आवेगा कि इस कवि दे मन विच सिक्खी बारे गुरमत बारे किन्नी जहर भरी हुई है, किवें ये हर हीले वसीले गुरमत नूं खत्म करन दियां विਉਂਤਾਂ बनाउंदा है, गोंदां गुंददा है। पिछली वीडियो विच असी जाणिया सी कि इसने सिख नूं केस कतल करते हुए दिखाया, तां इसने सिख नूं कुछ नहीं कहा। जिस तरह कहते ना साइलेंट एक्सैप्टेंस, चुप्पी किसी गलत गल नूं देख के चुप रहना उसनूं प्रवानगी देण दे बराबर हुंदा है। ये सानू सारिਆਂ नूं पता कि साडे सतगुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने किते भी कुछ अजिहा नहीं कीता, पर इस दियां कुछियां चालां जो ये चल रहा उन्हां द्वारा ये सिद्ध कर रहा कि सिख ने वाल कटवा लै, वालां नूं वेच के उहदी पहलां रस्सी वट्टी, फिर रस्सी नूं बाजार विच वेच के पैसे ले, उन्हां पैसिਆਂ दा सिख ने राशन लियांदा, अनाज लियांदा ते गुरु नानक पातशाह नूं लंगर बना के छकाया। पर गुरु नानक पातशाह ने बिल्कुल हील हुज्जत नहीं की, ਉਹਦੇ उत्ते कोई सवाल नहीं उठाया। ये नहीं कहा कि भाई गुरसिखा तू तो सिक्खी दी मोहर ही नष्ट कर दिती है, हुण असी तेरे घर का प्रशादा नहीं छकना जदों तक तू पूर्ण सिख नहीं बन जाता। क्योंकि असी बार बार ये दृढ़ कराउने कि केस गुरु की मोहर हैं। उस सिख ने गुरु की मोहर नूं नष्ट कर दिता ते वो नष्ट करके पैसे लियाया, राशन लियाया, उस राशन का लंगर गुरु नानक पातशाह नूं छकाया। जदों सिख ये कहानी सुन के भी चुप रहे तां इस लिखारी ने एक कदम अगाह पुट्टिया ते अज दी असी कहानी विच देखांगे कि उत्थे तां सिख अपने आप अपने केसां दी बेअदबी करके आ गया सी, केसां नूं कतल करके आ गया सी। इत्थे ये लिखारी गुरु दे मुख विचों ये गल कढवाएगा कि जिहड़ा सिख मेरे पास इस काम लई आएगा उसदे पहलां वाल मुन्नांगा, उसदे केस मैं कटवावांगा। गुरु दे मुख विचों ये गल इस लिखारी ने कढवा देनी है तो सिख हाले भी चुप ने। सिखां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि मैनूं इंज लगदा सिखां दा गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं हन, सगों यह लिखारी बन बैठा। सिख इस लिखारी कवि संतोख सिंह नूं अपने गुरु तो भी उपर समझण लग गए। जिहड़े केस गुरु की मोहर हैं, ये लिखारी वो केसां नूं कटवाउण लई गुरु दे मुख विचों ही गल कढवा रहा। सिखां दी सेहत उत्ते कोई असर नहीं, सिखां दे दिमाग विच गल समझ नहीं आउंदी। मैं एक बेनती पहलां कर देवां क्योंकि बाद विच भुल जाईदा। यह खोज दा जो असी कार्य शुरू कीता, यह सारे वीरां भैणां दा सहयोग चाहीदा। तुहाडे वल्लों उत्साह बख्शिया जावेगा तां असी होर मेहनत ज़्यादा मेहनत कर सकांगे, असी सच नूं प्रगट करन दे समर्थ होवांगे। ते बेनती है कि ये वीडियो नूं तुसीं अगे शेयर करना, चैनल नूं सबसक्राइब करना
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਦੀ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਸ਼ੀਮੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਥੇ ਧੰਨਾ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਆਓ ਮੈਂ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਲਸੀ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਕਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁੱਖੜ, ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋਈ, ਕੌਣ? ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ,
ऐसी कहानी बना के इन्हां दी मिट्टी फलीत कीती जिहड़ी कि मैनूं पता मैं ਉਹਦਾ कहानी ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੇਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਚੌਥਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ, ਸੂਰਵੀਰ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਆਗੂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ। ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜੋ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਸ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਈਆ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਨ 1604 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1604 ਨੂੰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ 219 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 219 ਸਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 420 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 415 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਅਰਾਊਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਿਆ,
100 रुपया चढ़ावा, मतलब 99 नहीं चढ़े, 101 नहीं चढ़िया, 100 रुपया चढ़िया। भाव इसने कहानी बनाई है, राउंड फिगर जो दिमाग से आया, राउंड फिगर इसने लिखी है। तो इत्थों ही पता लगता कि काल्पनिक है, होया नहीं, इवें नहीं होया। क्योंकि जिहड़ा लिख रहा ना इतिहास, वो भी पता किसी ग्रंथ का रैफरेंस नहीं दे रहा कि मैं अज 219 साल बाद ये इतिहास लिख रहा, तो मैं किहड़े ग्रंथ चों देख के लिख रहा, कोई रैफरेंस नहीं है। ये कहता जी बस मैं सुनिया सी ये राम कोयल जी तो। राम कोयल का जिहड़ा जन्म है वो 1672 ईस्वी का, यह घटना है 1604 ईस्वी तो पहलां दी, राम कौर तो भी पहलां दी। उन भी किते पढ़िया नहीं, तो सारी गल हवा दे विच है, पर क्योंकि सानू बार बार सुना दी गई तो असी उसनू पक्का पत्थर ते लकीर मान लिया। असी अपने दिमाग विचों इस गल नू कढ़ नहीं सकते। चलो कहानी नू अगे तोरदे हां। 100 रुपया होया, नाराज़ हो गए, कहिंदे सानू होर पैसे दिओ। गुरु साहब ने होर पैसे देण लई ये कहा भी हमेशा तुसी साडे घरों लैणे आ, अपना कारज करो। खैर गुस्से हो गए, घर चल गए, कीर्तन करना बंद कर दिता। अगले दिन कीर्तन करन नहीं आए। गुरु अर्जन देव पातशाह ने सिखां नूं भेजिया ते इन्हां ने सिखां नूं भी कहिंदे कुवचन बोले, नहीं मन्ने। पंचम पातशाह आप चल के गए तो उन्हां दा कहना भी नहीं मन्निया, सगों उन्हां नूं भी बुरे भरे लफ्ज़ बोले। अगे कहिंदे जी गुरु नानक पातशाह बारे भी बोलिया, फिर तुहाडी वडियाई साडे करके आ, मतलब जिवें कहानी बनाई सारी। तो फाइनली गुरु नानक पातशाह ने उन्होंने सराफ दे दिता कि तुसी फिटे हुए हो। कहिंदे उन्हां दी देह फिट गई, ते नाले ये कह दिता कि इन्हां नूं बख्शिया नहीं जाएगा। हुण जिहड़ी गल पहली गल तां गुरमत विच वर ते सराप इस लिखारी ने लिया के चंगी तरह साडे दिमागां विच भर दिते आ कि वर भी हुंदा, सराप भी हुंदा। पंचम पातशाह ने सराप दे दिता तां उन्हां दी देह फिट गई। फिर कह दिता इन्हां नूं जिहड़ा बंदा बख्शाउण सिख आएगा ओदा सिर मुन्नांगे। असल विच लिखारी जिहड़ी सारी कहानी बना रहा वो मदारी दी बीन दी तरह तमाशा करन तो पहलां लोकां दे दिमाग नूं लॉक करना, वड्डी सारी कहानी बना के कहानी विच सिख गुम हो जाना। तां यह शरारती कवि अपनी शरारत करदा है, गुरु दी मोहर केसां नूं कतल कराउण दा, कतल करन दा यह तरकीबां सोच रहा। पहली कहानी विच सिख कतल करके आ गया सी केस, वो केसां दी रस्सी बना के वेच के पैसे लिया के गुरु नानक नूं भोजन छकाता। गुरु नानक ने कोई ऊज नहीं की, कोई उन्होंने डांटिया नहीं, कुछ नहीं किया, भोजन छक लिया। आग्या हो गई भी सिख केस कटवा सकदा जे किसी बाबे साध नूं रोटी खवाउणी होवे, केस कटवा के भी पैसे मिलते तो साधां नूं रोटी जरूर खिलवाओ। साधां दा खाना पीना पक्का करदा, सिख बचे जां ना बचे। इहदे मन दी जिहड़ी भावना सिੱਖੀ पवे टिठे खूह 'ਚ, पर बाबिਆਂ नूं लंगर पानी प्रशादे पैसे मिलने चाहिए हैं। तो हुण देख लो अगे तो सिख आपे करके आया, गुरु नानक ने नहीं सी कहा केस कटवा के आओ। हुण पंचम पातशाह दे मुख विचों एक कवि खुद कढवा रहा कि जिहड़ा सिख इन्हां नूं बख्शाउण लई साडे कोल आवेगा ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਮੁੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। असली नुकता यह आ कि केस कटाने कोई वड्डी गल नहीं। खैर गल नूं अगे तोरीए। अगे गल ये हुई कि उन्हां दी देह फिट गई,
ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਲੱਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਆਈ। ਲੱਧੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕਟਵਾ ਲਏ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣੇ ਸੀ। ਲੱਧੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਆਪੇ ਕਟਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕੀ ਗੋਪੌੜ, ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਦੂ ਜੇ ਰੁਲਦੂ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਣਾ ਕਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੜ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉੜ ਕੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਘੜੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਖਰੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਲੈ ਲੈ, ਆਪ ਹੀ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 2, ਪੋਥੀ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 573 ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, 582 ਸਫ਼ੇ ਤੱਕ, 85 ਸਫ਼ੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਧੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਢੋਲ ਧਮੱਕੇ ਨਾਲ ਗਧੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਧੇ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਕਵੀ ਨੇ ਕਢਵਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਵੀ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾਉਣੇ ਸੀ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਹਤੇ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕਾਹਤੇ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਦੋਂ ਪਰੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਧਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲੱਧੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲੱਧੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਮੁਨਾਇਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਧੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਵਾਲ ਮੁੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮੁਨਾਇਆ ਹੈ ਵਾਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਵੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਏ ਮਨਾ ਲਿਓ, ਆਪੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਖੋਪਰੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਈ ਵਾਲ ਜੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਖੋਪਰੀ ਲੈ ਜਾਏ।
ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਆ, ਵਾਲ ਫੇਰ ਕਟਾ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੂ ਪਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਰ? ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਵੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਉਹ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਸੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮੁਰੱਟੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਾਤੂ ਦੇ ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੂਲਾ, ਭਾਈ ਮੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਊਟ ਪਟੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਉਹੀ ਸੀ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੁਕਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰਚੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਭੈੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਹ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ। ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਰਪਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਖਲਜੰਗੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਭੋਏ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਐਸ ਭੋਏ 'ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਐਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਐ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਭੁਲੇਖਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤਾ ਹਸਤੀ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚੋਂ ਆਪ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਜੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਦ ਵਿੜ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। 200 ਤੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 15-16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਤੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਪੀਲੋ ਵਰਗੇ, ਕਾਨੇ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀ, 4 ਭਗਤ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਛੱਜੂ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਥਿੰਗ ਡੂਇੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ
सत्ते ते बलवंड गुरसिख दी रचना गुरु ग्रंथ साहिब विच दाखल होई। आओ असीं अपने इतिहास नूं दुबारा खोजीए, दुबारा पड़तालीए, जे कित्थे गलतियां हो गईयां उसका सुधार करिए। अज दी वीडियो इन्नी भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी बोलदियां इतिहासक गलतियां हो जांदियां ने, ते उम्मीद है अगे तो असीं कोशिश करांगे कोई गलती ना होवे। आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।